मत केंदु बुझौछु तू महाभारत श्लोक जानछु हां काई कहली तू लोग कोन बुझा गे नहीं महाभारत श्लोकटा काई कहली शिखियो मोठू ए प्लांटा मत मत रे को श्लोकटा एमते को को शिखि जाउछ के काडू भैया ओ नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो मुदिरयते वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा चन्देश्च मध्यश्च हरिसर्वत्र गीयते तं वेदशास्त्र परिनिष्ठित सुदबुधिं शर्मावरं सुरमुनिद्रं नृतङ्गविद्रं कुष्ठदोषङ्गनं पिङ्गलडाकलापं व्यास नमामि शिरसतिलकं मुनिनं आद्यो तदुतराष्ट्रपन्नजननं लक्ष्यागृह्यदाहनं दूते स्त्री हरणं वन विचरणं मत्स्यालय गोपनं लीला गोहरणं हरणं तृणं सन्धिकिरणं मृणं विश्वदन तुडदलायदलनं एत्वनं हा भारत एत्वनं हा भारत चली महाभारत युद्ध हां 10 दिन भीष्म युद्ध करिवे हां अरे नवम दिन युद्ध सरी गला हां नवम दिन युद्ध सरी गला अरे भीष्म सत्य करी ओ छन्नी रे भोला हो रे काली निश्चय पंचु पांडव मारिली निश्चय जे काली युद्ध समाप्त करिबी हो हो एमंत भाबी भीष्मदेव महारथी राण नवम दिन युद्ध शेष हेला हे सुजन हो रे नवम दिन दे युद्ध शेष हेला हे सुजन उपस्थित मोर पंडित वर्ग अच्छा भीष्म 10 दिन युद्ध कले हां हां नवम दिन युद्ध शेष हला अच्छा भीष्म सत्य करिचंदी जेमिति हेले मध्य काली युद्धरे पंचपांडव मरिवे हां हां ए पंचपांडव मरिवा पई पांचटा अस्त्र रखिचंदी भीष्म महारथी अच्छा पांचटा सर अछि पांच भाई के मारिवे हां हां हेले पांच भाई के मारिवा पई सत्य करि दैचंदी काली युद्ध हबो ए पांच भाई मरिवे हां संध्या समय हो गला समस्त शयन कले रात 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा 1 घंटा हो गलानी हां 12 घंटा तो हेलानी भैया हां हां किए कोटे शयन करि ना जानिछ हमर जो ए कुरु सैन्य एवं पंडु सैन्य के मध्य किए किए शोई ना समस्त शोई पड़ी चंदी हां हां शांति समस्त शयन करि चंदी हां हेले ए पंचपांडव मध्य किए किए शयन करि ना हंदरे किए अरे नारायण रे वीर अर्जुन अछंदी बाबू रे धरंग नंदन 3 जन रे शयन करि ना हंदी मन मधरे से भावुछंदी मन मधरे से भावुछंदी मन मध्य विचार करुचंदी भगवान विष्णु अर्जुन एवं धर्मानंदन युधिष्ठिर हां काली प्रभात होले आमे पांच भाई मरिबा काली के युद्ध सरी जीव शेष होई जीव हां आमे भीष्म को प्रतिरोध करिबा पय हम बगैर किछि नाही नहीं जेतु 5 जन को मारिबा पय 5टा अस्त्र तैयारी करि रखिचंदी भीष्म महारथी हां हां सेतेबेले अर्जुन कहिले कौन हे नारायण मोर पूर्वर कथा गोटे मन अच्छी को समय रे
ଓ ସମୟରେ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଥା ଆହେ ନାରାୟଣ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ କରୁଥିଲା ରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଉଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ହଁ ହଁ ଇଏ ସମୟରେ ବନବାସରେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବନବାସରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ କଣ କଲେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସେଠି ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲା ଏ ଭାଇ ଆରେ ଏହିପରି ଭାଇ ବାବୁ ଜଗତେ ନାହିଁ ଏହିପରି ଭାଇ ବାବୁ ରେ ଜଗତେ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ତହିଁ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସତ୍ୟ କଲା ଯାହା ମାଗିବ ଏ ଭାଇ ଦେବି ମୁଁ ଓଇଲା ଯାହା ମାଗିବ ଏ ଭାଇ ଦେବି ମୁଁ ବୋଇଲା ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତରେ ମୋର ନାହିଁ ମତେ ଆଜି ବିପଦ ସମୟରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ମରିବା ସମୟରେ ତୁ ମତେ ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି ବାପ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ଦେଶ ମାଗେ ରାଜ୍ୟ ମାଗେ ମସ୍ତକ ମାଗେ ତୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ନହେଲେ ମୁଁ ଏଟେ ମାଗେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ବନବାସରେ ଅଛି ପରା ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ତ ବନବାସରେ ଅଛି ତମେ ମତେ କଣ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବି ମତେ ଦବ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖି ତ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ମାଗିବି ମତେ ଦବ ମତେ ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହଁ ଏ କଥାଟା ଅର୍ଜୁନ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ନାରାୟଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଟା ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କୁରୁସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯୋଉ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଏବେ ତୁମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାର ମସ୍ତକର ମୁକୁଟକୁ ମାଗିବ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ 5ଟା ସରକୁ ତୁମେ ହରଣ କରି ଆଣିବ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଇଏ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କଲେ ଠିକ କଥା ହେ ସଖା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ସିନା 3 ଜଣ ଶୟନ କରିନାହାନ୍ତି ସେପଟେ କିଏ କିଏ ଶୟନ କରିନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ଜାଣ ଭୀଷ୍ମଦ୍ରୋଣ ଶୟନ କରିନାହାନ୍ତି ଶୁଣ হে ସୁଜନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୟନ କରିନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ ଭାବୁଛି ଏ ପ୍ରକୃତରେ କାଲିକି 5 ଭାଇକି ମାରିବେ ନା ନାହିଁ ଭୀଷ୍ମ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲିକି ମୋର ନିଜର ପୁତ୍ର ଗୁଡାକୁ କେମିତି ବିନାଶ କରିବି ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ବଡ ରଥୀ ମାନେ ମରିଯିବେ ବଡ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କାଲି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ଏ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କା ନିକଟକୁ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିକଟକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁଟୀର ଖୋଲା ଥିଲା ଏ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିକଟରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆସ ଭାଇ ଆସ ବୋଲି ଆଦରି ନେଇ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ବସାଇ ଦେଲା ଲେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ କିଏ ମରିବ କିଏ ବଞ୍ଚିବ କିଛି ତାର କହିବାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆନନ୍ଦରେ ଡାକୁଛି ଅଧରାତ୍ର ସମୟ বলছি ভাই আসো আসো বস বসেই দেলা রে পাখরে নিজ ভাই কু জানো কাহিঁকি আসিছ বাহিয়ে এবে কুহ প্রমাণ
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଭାଇ ଅଥରାତ୍ର ସମୟ ତମେ କାହିଁକି ଆସ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ କୁହ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭାଇନା ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଜାଣିଛ। ପୂର୍ବରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ହେ ଭାଇ ମୋର ପୂର୍ବରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ହେ ଭାଇ ମୋର ଯାହା ମାଗ ଦେବି ବୋଲି ବୋଲନ୍ତି ଆମର ଦେବ କିସ ଆହେ ଦେବ କିସ ହେ ଆସିଛି ମୁଁ ନେବି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ହେ। ଲକ୍ଷଦେବର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ କହିଲେ ଭାଇନା ତମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ଧରି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦେବ। ହେଲେ ଭାଇ କାଲିକି ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନା ମୁଁ ମତେ ଭୀଷ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବେ କାଲି ମୁଁ ତ ମରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଥିବା କଥାଟା ରହିଯିବ ଭାଇ ତେଣୁ ଆସିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଭାଇ ଏବେ ତମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କୁହ ମୋର ମସ୍ତକ କାଟି ନବ ନିଅ ରାଜ୍ୟ ନବ ନିଅ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଖ କେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଭଗବାନ ନିଜର ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଇଏ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ମରିବା ସମୟର ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗିବି ଆମେ ତ ରାଜା ହେଇପାରିଲୁନି ନା ଭାଇ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି ମତେ ଦବ ଭାଇ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ ଦବ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ଭାଇ। ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ହେ ଭାଇ ଦିଅ ମୋତେ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ହେ ଭାଇ ଦିଅ ମୋତେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଫେରାଇ ଦେବି ତୁରିତେ ହେ ଦେବି ତୁରିତେ। ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ को କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ହେ ବଡ଼ ଭାଇ ମତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୁମର ମସ୍ତକର ଅନର୍ଘମଣି ମୁକୁଟଟି ମତେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ଟିକେ ମୋର ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଯାଇ ସେପଟ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବି ପୁଣି ତୁମର ମସ୍ତକର ଏଇ ଯୋଉ କିରଟି ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେବି ମତେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରିଲେନି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମାୟା ଦେଇଦେଲେ ନିଜର ମସ୍ତକର ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟ ମଣି ଦେଇଦେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ଅନର୍ଘମଣି ମୁକୁଟଟି ପିନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଅଧରାତ୍ର ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଆଖିରେ ନିଦ୍ରା ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ କିପରି ମାରିଲେ ମୁଇଁ ମାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଏକଥା ରହିଯିବ ଭୀଷ୍ମ ମହାପାପୀ ବୋଲି ଯେ ଜଗତ ଭୁଲିବ ଏମନ୍ତ ସମୟ କଥା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଏମନ୍ତ ସମୟ କଥା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଦୂରରୁ ଯେ ଦେଖିଦେଲେ ଭୀଷ୍ମର ଥିଜାଣ ଅନର୍ଘର ମୁକୁଟ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା ସେ ଅନର୍ଘମଣିର ଆଲୁଅ ଯେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆଲୋକ ହୋଇଲା ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭୀଷ୍ମର ଥିଜାଣ
ଆସୁ ଅଛନ୍ତି ବୀର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ନ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଆସି ଛନ୍ଦିରେ ଭାବିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଆସି ଛନ୍ଦିରେ ଭାବିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଆଖିକୁ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ କଣ ମୁଁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଗୁଡାକୁ ପୁତ୍ରୀ ଗୁଡାକୁ ବିନାଶ କରି ନିଜର ନାତି ଗୁଡାକୁ ବିନାଶ କରି ଜଗତରେ ପାପ କର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟାୟର ସାଥରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରୁଛି ଅନ୍ୟାୟ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଭୀଷ୍ମ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଥିଲେ ଦିନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପଚାରିଲେ ଭୀଷ୍ମ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ ଭାଇକୁ ଭାଗ ମଡାକୁ କାଠ କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମକୁ ତୁମେ ଜାଣିନ ଭାଇକି ଭାଗ ମଡାକୁ କାଠ ଭାଇକୁ ଭାଗ ନ ଦେଇ ତମେ କଣ ଅନ୍ୟାୟରେ ସମର କରୁଛ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଲି ପରନ୍ନ ଭୋଗୀ ନାହିଁ ମୋର ରାଜପଦ ନାହିଁ ନୁହେଁ ମୁହିଁ ରଜା ମୁଁ ରାଜାର ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ପରନ୍ନ ଭୋଗୀ ପରର ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପାର ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ପଳେଇବ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରିବା ବେଳେ ପୁଅର କଥାରେ ବାପାକୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ନା ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ବାପାର ନାହିଁ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମୋ ରାଜପଦରେ ନାହିଁ ମୁଁ ରଜା ନୁହଁ ମୁଁ ପରର ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ପାପୀ ହେଲେ ହେଲା କଣ ସେ ପରା ମତେ ଅନ୍ନ ଦଉଛି ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦଉଛି ତା କଥା କହିବିନି କଣ ଆଉ କାହା କଥା କହିବି ଏମିତି ବିଚାର କରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟ ମଣିର ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମୟରେ ବିଚାର କଲେ ଭୀଷ୍ମ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଧରାତ୍ର ସମୟରେ କାହିଁକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ତରତର ହୋଇ ଭୀଷ୍ମ ପଚାରିଲେ ମହାରାଜ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଧରାତ୍ର ସମୟରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ ପିତାମହ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ମୁକୁଟ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ଏପଟେ ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଦୁଶୁନି ଦୀପ ତଳେ ଅନ୍ଧାର ନା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଏ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ରୂପକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତାମହ 9 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭୀଷ୍ମନ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଥିବ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ 9 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି ତମେ 5 ଭାଇକି ମାରି ପାରୁନ ତମେ ମନରେ କପଟ କରୁଛ ମନରେ କପଟ କରି ତମେ 5 ଭାଇକି ବିନାଶ କରୁନ ତେଣୁ ତମେ କାଲିକି ମାରିବ କି ନାହିଁ ମୋର ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଗଲା ତମେ କହୁଛ ମାରିବି ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ମାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ ମାରିବା ପାଇଁ 5ଟା ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛ ସେ 5ଟା ଅସ୍ତ୍ର ମତେ ଦିଅ ଏ 5 ଗୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ତମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 5 ଭାଇକି ବିନାଶ କରିବ ହେଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କପଟ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କପଟ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ସେ 5 ଗୋଟି ସର ଆଣି ଦେଇଦେଲେ ଦୈବର କୃତ୍ୟ କେ କରିବ ଗାନ ଯାହାକୁ ସାହା ଅଛନ୍ତି ରେ ନାରାୟଣ ଯାହାକୁ ସାହା ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ରଖିଲେ ଆଉ କେ ରଖିବ ନାରାୟଣ ମାରିଦେଲେ ଆଉ କେ ରଖିବ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରଖିବ ଆଉ କିଏ ଯେ ତାର କିସ କରିବ ଆଉ କିଏ ତାର କିସ
ସଦେ କରିବ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କେ କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ ହରି ରଖେ ଯଦି ମାରିବ କିଏ ମାରିବ ହରି ତ ରଖିବ କିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା କରି ପାଞ୍ଚ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କପଟରେ ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ପଳେଇଲା ମୁକୁଟଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଇଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରୁ ଆଦରରେ ପଳେଇଲା ଭାଇ କାଲିକି ତ ମରିବି ନା ଭାଇ ଆଜି ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରି ଯାଉଛି ମୋର ଭାଇର କଣ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମେ ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ସାନ ଭାଇ ନା ନିହତ ମୋର ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦଉଛି ଭାଇ କାଲି ଦେଖାହବ କାଲି ଦେଖାହବ ସମର ସ୍ଥାନରେ ବାୟା ବୁଝିଲୁ କିରେ ଭାକୁଡ଼ା ଶଳା ବୁଝିଲୁ କଣ ପଚାରିଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ କଣ ପଚାରିଥିଲି ଅର୍ଜୁନ କେବେ ରଜା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ଷଣିକ ମାରି ଅନର୍ଘମଣି ମୁକୁଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆଣି ସେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁକା ରଜା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ରଜା ହୋଇନାହାନ୍ତି ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମନଟା ତୋର ଅଛି ମୋର ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନଟା ତୋର ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଅଛି ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇ ରହିଛି ନା ଆଉ